Welcome to Git Solutions. In last class, we had a discussion regarding the evaluation and the convergence of IFRS. So, in that concept, we had a discussion regarding the what do you mean by the financial reporting, and which boards are going to prepare the accounting standards. So, what will be what we are going to call these accounting standards collectively. So these accounting standards collectively we can call as GAAP, that is generally accepted accounting principles. And also what is the differences between accounting standards and IndAS and IAS and IFRS. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so similarly we had a discussion regarding the either two types of GAAP, that is national GAAP and international GAAP. So in this national GAAP, so accounting standard na ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ IndAS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಜನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ is nothing but international financial reporting standard. Okay, so but in case of Indian accounting standard, it is prepared in line with the international financial reporting standards. That is a benefit to the country and for the foreign institutional investors. Country ge matte investors ge help agli anta helbiಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ IFRS ಜೊತೆಗೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ in adoption and convergence, there is a problem with the IFRS, right? So IFRS adoption ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ IFRS ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ financial statements in line with the international financial reporting standards. Okay, so next ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ GAAP, that is, you know very well, that is a generally accepted accounting principle, right? Okay, so this GAAP is based on the established concepts and objectives and some specific standards and the conventions that have evolved over a time to guide how the financial statements are going to prepared and presented for the companies or for the non-profit organization. So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ IFRS ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕವರ್ ದಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. either it is accounting standard, either it is a Indian accounting standard, either it is a international accounting standard, and finally international financial reporting standard. So ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, which means it includes some rules and regulations. How in the sense that is based on the specific objective. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು the companies over a period of time, because this generally accepted accounting principle will be going to guide the investors in preparing the financial statements and guide the company to prepare the financial statements. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, and how these financial statements will be going to prepare, and how these financial statements will be going to present and disclose the accounting policies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ either it is a company or corporate world or non-profit organizations ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ it is an umbrella for the various standards that is based on the objectives. It includes the concepts, rules and regulations and certain policies that is the based on the objectives, and also it includes the standards and conventions
that is applicable over a period of time, and also this will guide the company to prepare the financial statement and present the financial statement for the company, either it is a company or a non-profit organization, whether it is a state and local and other governmental sectors. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ is a set with the objective. So ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ certain we have a certain objectives, right? So in this case also the gap is a set with the certain objective. So what is the major objective in the sense, because this will guide the company to prepare the financial statement and how to disclose the accounting policies and how to present the financial statements, right? Because it will be necessary to and easily understood to easily understandable by the investors and ಅದರ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋನರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ that is useful to the investors, that is useful to the lenders and other that provide the resources. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು the gap includes the principles. So gap ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 4 principles ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. Let's see one by one what is this recognition concept and measurement concept and presentation concept and disclosure concept. Okay, next see first one ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಏನು ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, either it is a monetary terms or non-monetary terms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಯಾಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, see the name only indicates the measurement principle stated that what amount should be reported for the each and every element included in the financial statement. So first all ನಾವು recognize ಮಾಡಿ ಇದು asset, ಇದು liability, ಇದು current assets, ಇದು current liabilities, so ಇದು secured loans, ಇದು unsecured loans, ಈ ತರ ನಾವು miscellaneous expenses ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ should
should be reported for the each of the element in the financial statement. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜರಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಮೆಜರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಒಂದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ explanation ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. See, presentation principle. So the GAAP presentation principle stated that what line of items and subtotals and totals should be displayed in the financial statement. ಸೊ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಟೋಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಈ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಹೌ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? So subtotals we have to mention perfectly, and its totals and aggregate values we have to mention perfectly, right? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಇದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ we are going to disclose in the accounting policies for the particular transaction in the balance sheet. So note ಕೊಡಬಹುದು. Okay, so therefore this disclosure policy stated that, or this disclosure principle stated that, to disclose the most important specific information to the users of the financial statement. Okay, so most important ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, most important item ಏನಾದರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, we have to disclose the principle. That is, we have to disclose the important specific information to the users in the financial statement. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಯಾವ ತರ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ
the just you observe the qualities. ಏನಿದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ಗ್ಯಾಪ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫೇತ್ಫುಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು present the financial statement which is must faithful. Okay, so next it is a comparable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ in faithful representation, then only it is a comparable. Okay, so with other organization or government, ಬೇರೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡಿಟಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. Okay, because they are going to invest in the another sector based on the analysis of the financial statement and based on the knowing the financial position of the company. If the position of the company is good, they are going to invest in the another sectors, right? Or in a particular sector. If it is not, then they won't go, right? Okay, so these are the various qualities of generally accepted accounting principles. Okay, so next hierarchy of GAAP. Let's see what is this hierarchy of GAAP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಸ್ಲಾಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ನೀಡ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 4 ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in order to improve that financial reporting we have a different levels for the updation and modification and addition, right? So therefore this hierarchy of GAAP includes the 4 levels. So that's why it is called as a 4 level framework. The hierarchy of generally accepted accounting principles is designed to improve the financial reporting or financial statements, because see it consists of a framework for selecting the principles that the public accountant should use in preparing the financial statement. So ee framework ಏನು include ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ US ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. US ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ IFRS. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ AAS ಅಂಡ್ IAS ಅಂಡ್ IndAS and IFRS. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ತರ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, FASB, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. Okay, so if you want the full form just write down in
your notes. So FASB ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ FASB ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FASB ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ AICPA ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್, ಈ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AICPA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. FASB ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, FASB ಅಗೇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ FASB ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ FTB. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ FASB ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ FASB ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ 3. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ AICPA. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ACSEG ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇವು ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ FASB ಅಂಡ್ EITF. ಸೊ FASB ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ D ಆಫ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ D ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ 1 by 1 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ನೀವು ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AICPA ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ FASB ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ
4th ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4th ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ FASB ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. See, the top level pronouncement typically addresses the broad issue. So top level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pronouncement is nothing but it is interpreting, that is ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಘೋಷಣೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ typically addresses the broader issues. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಾಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4th ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಿಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಿಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so these are the various levels of generally accepted accounting principles, and these are the hierarchical structures. Okay.